여가국국 대변인 조국병입니다. 지금부터 2023 새로운 세계 스카우트 잼버리 브리핑을 시작하겠습니다. 국무총리께서 먼저 정부 조치 사항에 대해 설명하시고 여가부 장관님께서 추가 설명하실 예정입니다. 먼저 국무총리 발표가 있겠습니다. 안녕하십니까. 세계 잼버리 대회의 안전관리와 원활한 진행을 위해 정부와 민간이 취한 조치를 간략히 말씀드리겠습니다. 국토교통부는 오늘 기존에 배치된 쿨링버스 130대 외에 104대를 추가로 배치했습니다. 국방부는 1124평 넓이의 그늘막과 캐노피 64동을 설치하였습니다. 의료 인력과 관련해 의사 28명, 간호사 18명, 응급구조사 13명, 행정지원 9명 등 총 60명을 추가로 투입했습니다. 세브란스병원 18명, 서울대병원 11명을 비롯해 민간 대형 병원에서도 의료 인력을 지원할 예정입니다. 정부는 또한 샤워시설 등 편의시설 청결 유지를 위해 오늘부터 700명 이상의 서비스 인력을 투입하기 시작했습니다. 제가 직접 현장을 돌며 불시 점검한 결과 처음 지적하신 것보다 상당 부분 문제가 개선된 것을 확인했습니다. 제가 만나본 참가자들도 비슷한 그러한 개선을 실감하고 있다고 저한테 얘기를 한 바가 있습니다. 다만 아직 충분하다고 저희는 생각하지 않습니다. 참가자들이 완전히 만족할 때까지 더 노력하겠습니다. 민간에서도 다양한 지원을 해주셨습니다. 현대중공업이 샤워시설 등 편의시설 보수와 증설에 필요한 설비와 인력을 신속하게 투입해 주셨습니다. 20여 개 기업과 기관에서 생수, 이온 음료, 아이스박스, 손 선풍기, 양산 등 다양한 폭염 예방 물품을 후원해 주셨습니다. 민간의 노력과 국민들의 응원에 감사드립니다. 잼버리 대회 운영 일정과 관련해 오늘 각국 대표단이 회의를 열고 대회를 중단하지 않고 계속 진행하기로 결정하였습니다. 정부는 폭염을 고려해 새만금을 떠나 다른 지역에서도 다양한 프로그램을 진행하도록 권장하고 있습니다. 그런 분들에 대해서는 교통을 포함해 그에 필요한 지원을 충분히 제공할 방침입니다. 대통령님께서 강조하셨듯이 문화체육관광부와 지방정부는 한국의 산업과 문화를 잘 알 수 있는 영외 문화체험 프로그램을 긴급 추가해 잼버리 대회 참가자들에게 제공할 계획입니다. 자세한 내용은 김현숙 대회 공동조직위원장께서 설명하시겠습니다. 감사합니다. 퇴장하시겠습니다. 저 퇴장하시기 전에 한마디 여가부 장관 발표가 있겠습니다. 저희가 어제 BBC가 영국의 첫사랑 보도가 나온 뒤에 조직이 수차례 통화를 했는데 저를 비롯해 대부분의 기자들이 통화가 안 됐습니다. 근데 수명 말씀에 지시하셨잖아요. 이 일로 좀 개선 주시죠. 죄송합니다. 총리님, 죄송합니다. 지금 통화 진행하고 퇴장하시겠습니다. 지금 통역기 지금 빠졌어요. 통역 지금 빠졌어요. 다시 들어오고 하시겠습니다. So let me introduce the measurements that the governments of Republic of Korea and the civic societies has
has enforced for the smooth progress and the management of the safety for the 25th World Cup Jamboree. So the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation has has added 104 vehicles based on the existing 130 cooling buses that we have stations today. The Ministry of National Defense has installed the 3,715 square meters of the shade area, and they also installed the 64 canopy tents. Regarding on the medical's manpower, the government of Republic of Korea has added 28 medical doctors and 18 medical nurses and 13 emergency medical technicians and 9 administrative assistants, which is total the 60 medical professionals to the Jamboree Hospital. So the private large hospitals such as the Severance Hospital and the Seoul National University Hospital added each the 18th and 11th medical professionals to the Jamboree Hospital. The government of the Republic of Korea has started to insert more than the 700 service manpowers for the measures to cleaning the convenience facilities such as the shower containers. So, as the Prime Minister, while I conducted the spot check at the Jamboree site, as I noticed earlier, that there's a lot of problems already progressed, and then most of the problems are already confirmed based on our better results. But the results are not that satisfied. So the government of the Republic of Korea do our best to the participants feel much better satisfaction rates. Also, there were a lot of supports from the private sectors. So the Hyundai Heavy Industries invested the necessary techniques and the manpowers for the maintenance of the convenience stores and adding more shower containers. And then more than 20 companies and the government agencies, they they sponsored the cold waters and sports drink and ice box and the umbrellas, which is the prevent measurements of the heart disease. So the government of the Republic of Korea appreciate for the efforts of the private sectors and the encouragement of our national citizens. So based on the schedule of the operation of the 25th World Cup Jamboree, the head of contingents conducted the HOC meeting today morning, and they decided to not pause and not cancel the Jamboree, the 25th World Cup Jamboree. The government of the Republic of Korea recommended to operate the various programs, not only at the Saemangeum but also at around the other regions, based on the very hot climate. So we will offer the sufficient support for including the transportations for those participants who are traveling outside of the Saemangeum. So, as the President of the Republic of Korea has emphasized it, the Ministry of Culture, Sports, and Tourism, and the local governments will provide the various off-site culture programs, which is we can promote the industry and the culture of the Republic of Korea. The more details will be announced by the co-chairperson of the organizing committee, the Minister Kim Hyun-soo. Thank you so much. 감사합니다. 총리님, 회장님 여가부 잠깐 발표가 있겠습니다.
새만금 세계 잼버리 5일차 브리핑을 실시하겠습니다. 먼저 참가 인원 및 인원에 대해서 말씀드리겠습니다. 네, 장관님은 숫자 통역으로 진행하겠습니다. Let me, 오케이. let me start the fifth days briefing of the 25th World Scout Jamboree. Let me introduce the total participants numbers and the current circumstances of the Jamboree program. 8월 5일 0시 기준 참가 인원은 153개국 42,593명입니다. So at 0 o'clock of the 5th of August, the total participants number is 42,593 from the 153 countries. 어제 운영한 프로그램은 기상 상황을 고려하여 영내 3종, 영해 7종, 지역 연계 29개를 운영하였고 전시 부스는 136개를 운영하였습니다. So the programs that we operated yesterday, we operated three on-site programs and 7 off-site programs and 29 local connected programs based on the climate circumstances. And we also operated 136 exhibition booths. 정부의 여러 관련 부처와 협력하여 잼버리가 끝나는 날까지 새만금의 잼버리 참가자들의 안전관리와 원활한 대회 진행에 최선을 다하겠습니다. So based on the cooperations of the related ministries, the organizing committee will do our best to manage the smooth progress and the management of the safety until the last participants left the campsites in the Semangum. 잼버리는 원래 계획대로 8월 12일까지 진행됩니다. The Jamboree will operate until the August 13th as we planned. 화장실 청소 문제는 총리께서도 말씀하셨지만 오늘 700명 정도의 인력을 추가 투입하고 화장실 청소 스케줄표를 만들어서 위생 상황을 점검하고 위생 상태가 항상 유지되도록 최선을 다하겠습니다. As the Prime Ministers of the Republic of Korea already announced it, the organizing committee will add more than 678 sanitation staffs at the Jamboree site to manage to dealing with the clearance of the toilets. So we will also add the management chart at the toilet to check the sanitation circumstances, and we will make sure that the clean circumstances will be maintained at our Jamboree site and toilets. 태양 국가에 대해서는 교통 등의 편의를 지원할 예정이고, 그다음에 잼버리 그 영지에 남아 있는 분들에게는 영해 문화체험 프로그램을 전북의 지역까지 확대 지원하는 등 프로그램을 매우 탄력적으로 운영하도록 하겠습니다. So for the retrograded national scout organizations, we will offer the transportation meters for the off-site programs, which is outside of the Jeollabuk-do province, and then we will operate the programs elastically based on the cooperations with the local governments. 또한 다른 지자체와 협의해 지역 문화 탐방 등을 통해 한국의 자연과 문화를 널리 알리도록 하겠습니다. So with the cooperations with the local agencies and local governments, we will conduct the tours for the local cultures, which can promote the cultures and exhibitions of the Republic of Korea. 마지막까지 모든 스카우트 대원들이 프로그램을 마치고 안전하게 돌아갈 수 있도록 가능한 모든 자원을 동원 지원하여 참가자들의 안전 관리에 최선을 다하도록 하겠습니다. So until the last scouts safely going back to their home countries, when they finish their programs, we will mobilize the accessible resources, and we will support the participants for their safety management. 추가로 스카우트 대원 철수와 관련해서는 조직위원회에서 말씀해 주시겠습니다. So regarding on the scouts retrogrations, the organizing committee will announce this regarding on these points.
2023 새만금 세계 스카우트 잼버리 조직위원회 사무총장 최창행입니다. I'm the Secretary General of the 25th World Scout Jamboree, Dr. Choi Chang-haeng. 8월 4일 영국 BBC 보도를 통해 알려진 영국 스카우트 대원 철수에 관해 알려드립니다. Let me introduce about the pull-outs of the UK contingent scouts, according from the BBC broadcast on the 4th of August. 영국은 이번 제25회 세계 잼버리에 4,400여 명이 참가하였습니다. The United Kingdom has sent their contingents with the 4,400 members, which is included the youth participants and the adult members. 조직위원회는 영국 대표단의 결정을 존중합니다. 영국 역시 출국 시까지 스카우트로서 서울에서 그들의 경험을 유지한다고 밝힌 바 있습니다. The organizing committees fully respect the decisions made by the United Kingdom's contingents. So the United Kingdom's contingents already mentions that until they leave from this Korean peninsula, as the scouts, they will maintain to traveling around the Seoul area. 스카우트로서의 자유로운 결정을 인정하며 폭염 등의 사유로 끝까지 스카우트 활동을 하지 못하게 된 점은 유감스럽게 생각합니다. We recognize that the contingents can decide their determinations freely. It is very sad that the UK contingents couldn't finish their Jamboree experience because of the very hot circumstances. 다만 전날 8월 4일부터 퇴영했다는 보도는 사실이 아닌 것으로 확인되었습니다. However, the organizing committees checked that the coverage regarding on the retrogressions from the August 4th is not based on facts. 영국은 오늘, 내일, 모레 3회에 걸쳐서 퇴영하는 계획으로 알고 있습니다. As I far know, the UK contingents will leave from today and tomorrow and the day next tomorrow. 앞으로도 조직위원회는 정부 부처와 세계 스카우트 연맹, 한국 스카우트 연맹 등과 함께 폭염으로부터 최대한 참가자들을 지키면서 안전한 잼버리가 되도록 노력하겠습니다. The organizing committees do our best to make the safe jamboree to protect our participants from the hot disease within collaborations with the various Ministry of Republic of Korea and the world organizations of the Scout movement and the Korea Scout Association. 폭염 상황에서 온열 환자를 예방할 수 있는 충분한 물을 공급하고 냉동 탑차도 운영합니다. To prevent the hot disease, the organizing committee will offer the more than 50,000 bottles of water every day, and we will also operate the refrigerator trucks around the camp area. 야간에도 온열 증상을 완화하기 위해 클리닉 운영 시간도 연장하고 의료 인력도 대폭 늘리고 있습니다. At the night times, to relieve the heat-related disease, the clinic operations hours will be extended to 24 hours, and the organizing committee will drastically increase the number of the professional medical professionals. 잼버리 시설을 매일 점검하고 신속히 정비하여 깨끗한 상태를 유지하며 폭염 등에 대비할 수 있는 최대한의 물품을 지급하고 실내 공간 마련 등으로 참가자들이 즐겁게 생활할 수 있도록 하겠습니다. So the Jamboree Organizing Committee will check the Jamboree facilities and repair it as soon as possible and maintain the clean maintenance circumstances. And we will also create the spaces of the internal area and offers the resources as we could offer to the participants until they finish their jamborees happily. 그리고 모레까지 모든 영국 스카우트들이 안전하게 돌아갈 수 있도록
최선을 다하겠습니다. So the organizing committee will do our best until the last the UK Scout members going back to their own countries. 아울러 가능한 모든 자원을 동원하여 같이 함께하는 참가자들의 안전 관리에 최선을 다하겠습니다. Also, by mobilizing the accessible resources, the organizing committee will do our best to manage the participants' safety. 감사합니다. Thank you so much. 그럼 지금부터 질의응답 시간을 갖겠습니다. 질의응답 시간은 45분까지 진행하도록 하겠습니다. 먼저 소속하고 성함 먼저 말씀해 주시죠. 대회를 일단 두 가지 정도가 있죠. 대회 강의하셨다고 하니까 내일 있을 문화의 날 안전관리 투입 인원하고요. 잘 하실 건지 어떻게 하실 건지 하고 현재 잼버리 병원에 있는 시스템 관련 문제들이 지금 많이 나오고 있는데 내부에서 문제들이 나오고 있고 그 부분 좀 어떻게 개선하실 생각 있으신지 좀 여쭤보고 싶습니다. 문화의 날 행사에 대해서는 아직 뭐 굉장히 안전에 대해서는 철저함을 기해서 지금 준비를 하고 있고요. 그 부분에 대해서는 조금 더 나중에 문체부 관련된 분이 이렇게 오늘 오시지는 않은 것 같은데요. 따로 말씀드릴 기회가 있을 것이라고 생각이 되고요. 의료 문제는 우리 저희 팀장님, 본부장님께 부탁드리겠습니다. 네, 잼버리 병원장입니다. 정말 자원봉사자이기 때문에 제가 편하게 말씀드리겠습니다. 시스템의 문제라면 어떤 문제를 말씀하시는지 구체적으로 설명해 주시죠. 환자들이 몇 번이 이 환자가 두 번은 이번은 세 번인 거예요. 지금 네, 알겠습니다. 이곳은 병원이 아니고 저희가 사용하고 있는 EMR도 저희의 경험에 따라 만들어진 EMR입니다. 우리가 병원에서 사용하고 있는 것은 큰 돈을 들여서 만드는 EMR인데 저희 캠프 생활에 맞게 만들어진 EMR을 하고 있습니다. 다 자원봉사 위주로 운영이 되고 있고요. 지금 군인 조직과 저희 자원봉사자들이 노력을 하고 있는데 어떤 플로우 부분에 약간의 어긋나는 점이 있다는 걸 충분히 이해합니다. 그러나 그 시간대에 많은 환자가 몰리면 저희 입장에서는 빨리 환자를 처치해야 하는 것이 우선순위이기 때문에 그들에게 20표를 나누어 주어서 플로우가 빨리 빠지게 하는 것이 저는 원칙이라고 생각합니다. 그래서 그런 과정에서 혼선이 있을 거라고 생각합니다. 다음 질문 듣겠습니다. 현재로서는 저희는 철수하는 국가는 아까 사무총장이 말씀하셨지만 그 개별 국가의 의사를 존중하고 교통 등의 편의는 저희가 지원할 예정이라고 말씀을 드렸고요. 아직 다른 나라들의 어떤 철수에 대해서는 저는 뭐 정확히 들은 바는 없습니다. 다음 질문 듣겠습니다. KBS 서인덕 기자라고 합니다. 저 지금 그럼 총 잔류가와 잔류 인원 수를 좀 얘기해 주시죠. 그게 좀 쉽지가 않죠. 왜냐하면 두 나라니까 아까 영국이 한 4,400명 정도 되고 미국 숫자를 빼면은 아까 지금 153개국 42,593명이니까 거기서 그 숫자를 빼시면 될 것 같습니다. 제가 아주 개별적인 마지막 숫자 디지까지 정보를 지금 제 손에 갖고 있지는 않습니다. 네, 연합뉴스 TV의 유대인 기자입니다. 오늘 지금 영국 대표단의 정확하게 몇 명 철수를 했고 미국하고 싱가포르 대표단의 철수 진행 상황도 좀 부탁드리겠습니다. 영국은 말씀드린 대로 참가 대원하고 대별 지도자가 절반이 오늘 퇴영을 하고 내일 절반이 퇴영을 하고 모레는 이제 자원봉사 IST들이 영국에 IST들이 출발하는 그런 일정이 되겠습니다. 미국은 1,500명 정도 됩니다. 그래서 장관 공동위원장께서 말씀하신 것처럼 42,593명에서 영국의 46,000명하고 4,600명하고 미국의 1,500명 정도 더 하시면 되겠습니다. 다음 질문. 네, 저기 뒤에 모자 쓰시죠. 네. 앞으로 비예보도 예보가 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 야영하는 참가자들 위해서 어떤 부분 제재하고
저희가 이제 잘 아시는 것처럼 장마는 끝났고요. 지난번에 보면 소낙비가 시간당 30mm 와서 굉장히 많이 온 걸로 보이는데, 오히려 이런 폭염 경보하에서는 이제 비가 어느 정도 내려주는 것도 도움이 됩니다. 저희가 장마철에 지속적으로 비가 오면 대지 특성상 배수가 느려지지만, 이렇게 마른 상태에서 어느 정도 소낙비가 오면 열도 식히고 오히려 온열 환자 발생도 줄고 그렇게 나쁜 상황은 아니고요. 저희가 5월부터 6월 장마 전부 겪으면서 어떤 호우에도 견딜 수 있는 잼버리 야영장은 대비를 해왔습니다. 다만 슈퍼 엘니뇨로 아시는 것처럼 굉장히 8월 초순인데도 더운 상황을 이제 폭염에 놓여 있어서 여러 가지 야영 활동하는데 조금 어려움을 겪을 뿐이고, 저희가 과정활동 영내든 영예든 하면 참가자 청소년들은 굉장히 즐거워하고 만족도가 62% 이상 굉장히 높게 나오고 있습니다. 그래서 이런 어려운 거를 또 극복하고 하면서 도전하고 허연지기도 키우고 그러면서 이제 성장하는 교육의 장으로 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 일반 청소년들이 이렇게 겪는 활동하고 다른 잼버리 스카우트의 특성을 이해하면서 이들이 잘 즐기고 또 흥겹게 우정을 나누고 하는 정상적인 잼버리가 운영이 되고 있습니다. 다만 굉장히 더운 날씨에 좀 어려움을 겪고 있을 뿐입니다. 네, 다음 질문 끝에 있습니다. 동아일보의 배정진 기자라고 합니다. 미국하고 싱가포르 철수 일정 같이 아까 제대로 말씀 안 하셨습니다. 인원만 얘기하셨으니까 얘기 좀 해주시고요. 그리고 어제 질병 환자 얼마나 발생했는지 그 부분에 대해서 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 벨기에가 퇴역을 고려한다고 했었는데 그 부분은 어떻게 됐는지 설명 좀 해주십시오. 미국의 철수에 대해서는 영국에 제가 아까 말씀드린 것으로 같은 입장입니다. 나라별로 입장이 다른 것은 아니고요. 모든 철수 일정이 어떻게 될지. 오늘까지 과정 활동을 다 마치고 철수하는 것으로 들었습니다. 이 철수는 이제 서브에 신고를 하고 철수하는 단계를 밟고 있고요. 다른 나라는 잘 아시는 것처럼 이렇게 저희도 오히려 이렇게 언론을 보고 알 정도로 의사결정이 순식간에 이루어지는 경우가 많이 있습니다. 그들 각국의 이사회가 있기 때문에. 그래서 제가 어떤 나라가 퇴영을 한다 이것을 알 수가 없습니다. 그러면 조직위는 영국과 미국 외에는 퇴영 계획을 알고 있다고 하시는 다른 나라가 어느 나라가 퇴영을 하는지? 계획을 당연히 아니, 지금 퇴영 신청. 예. 아니 그러니까 퇴영 결정을 하고 이제 서브에 신고를 하고 나가는 굉장히 단순한 절차입니다. 원장님 그러면 미국이 오늘 일정 마치고 바로 철수를 하는 건가요? 내일 가는 건가요? 오늘 나가는 걸로 알고 있습니다. 싱가포르는요? 알지 못합니다. 네, 다음 아까 환자에 대한 질문이 있었습니다. 어제 저희 집계된 환자는 990명이었습니다. 말씀드리기 전에 잠깐 기자분들의 이해를 구합니다. 괜히 저 사람들이 숫자가 이상하다 그렇게 생각할지 몰라서 저희는 역학 전공한 사람들을 데리고 와서 모든 환자의 집계는 밤 10시를 기준으로 하고 있습니다. 내일 왜냐하면 당직자들이 쉬프트를 하기 때문에 10시를 기준으로 했고요. 모든 숫자의 신사들은 3명의 봉사요원, 2명의 미국인, 1명의 네덜란드 사람 셋이 모여서 컴퓨터를 분석하고 그다음에 그것을 저희한테 보고하고 합니다. 그래서 이게 나오는 숫자입니다. 그러나 전날 숫자가 1,468명이었습니다. 그래서 제가 그들에게 이상하다고 그랬고 그다음에 그들에게 한 번 더 수작업으로 맞춰보라고 제가 지시한 상태입니다. 아마 제 생각에는 저희는 사실은 의무 기록을 위한 것이 아니라 저희는 환자 발생의 추이를 보기 위해서 이런 프로그램을 쓰는 겁니다. 그런데 시간대별로 날짜에 따라서 환자 발생의 동향을 보면 그날 어떤 일이 있겠다 하고 저희가 예측할 수 있는데 어제는 그랬습니다. 그러나 오늘 환자는
그 전전날의 추이를 따라가고 있습니다. 예, YCA 김민성 기자입니다. 질문 하나 드리겠는데요. 그동안 조직 입장이 세계 잼버리가 세계 스카우트적인 가이드에 따라서 기준에 따라서 진행되고 있다 이렇게 밝혔는데 오늘 세계연맹이 어제 입장문 나온 걸 들어보면 연맹에서는 행사를 그만둬달라 이렇게 얘기를 했는데 조직위에서 진행할 수 있다 이렇게 되는 그런 상황이거든요. 권한하고 책임 소재가 어떻게 좀 나뉘어져 있는지 구분을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 예, 세계 연맹의 세계 잼버리 가이드라는 굉장히 두껍습니다. 보면 굉장히 자세하게 돼 있는데 저희가 이제 세계 연맹이 어제 이제 그런 제안을 했고 저희는 여러 가지 사정상 호전되고 또 벌써 상당히 지금 이제 5일이나 됐고 이렇게 진행이 되면서 이런 상황에서는 잼버리를 큰 지장 없이 치를 수 있다 이렇게 보고 있고 2015년 일본 잼버리도 저희보다 더 더웠고 온열을 한다도 더 많이 속출했다고 알고 있습니다. 그래서 예, 그런 상황에서 이제 저희는 뭐 유지한다고 결정을 했고 세계 연맹은 저희한테 제안을 했고 우리는 그대로 유지한다고 결정을 했습니다. 다음 질문. 고난은 이제 주최국이 이 행사를 책임지게 돼 있습니다. 그래서 이것을 이제 그런 결정은 이제 세계연맹이 저희 입장을 수용을 해서 12일까지 세계 잼버리를 같이 하는 것으로 합의가 됐습니다. 마지막으로 한 번 질문만 받고 끝내겠습니다. 최근에 영국이 조기 폐영하면서 호텔 숙박비 등 추가적인 체류 비용이 발생할 것으로 예상되는데 이에 대한 협의가 됐는지 궁금합니다. 예, 말씀드린 대로 그 참가비 환불이라든가 퇴영할 때 버스 수송이라든가 운송 이런 거는 다 사전에 합의가 된 내용이고요. 저희는 이제 코로나라는 불안한 상황에서 기본적으로 국가가 코로나 등으로 인해서 잼버리를 취소하지 않는 한 환불은 없다 이렇게 돼 있고 그것을 세계연맹이 받아들인 상황이고요. 그 다음에 개별적인 국가의 사정에 의해서 나갈 때는 저희가 계획된 지원 이외에는 이제 하기가 어려운 상황입니다. 워낙 대규모 버스 준비라든가 하기 때문에 그런 사항을 설명을 했고 받아들였습니다. 다만 정부는 조직위 요구 추가로 조금 더 인도적인 차원에서 저희 조직위하고 합의된 내용 이외에 퇴영하는 국가들의 경우에 그런 편의를 제공을 교통수단 등을 최대한 지원을 하겠다. 오늘 그렇게 발표를 한 사항입니다. 원인의 유동주자 방금 질문에 이어지는 거라 버스 비용 그러면 지금 영국 이번 영국은 자비로 전부 출국을 합니다. 예 그러면 미국도 마찬가지. 방금 질문도 숙소를 여쭤봤는데 숙소는 지원하지 않습니다. 지원하지 않는 건가요? 그렇습니다. 네, 시간이 있기 때문에 한 번만 더. 제가 좀 말씀을 드리면 퇴영한 국가에 대해서는 교통 등을 좀 지원을 할 예정입니다. 나라마다 상황이 좀 다르기 때문에 그래서 그 부분에 대해서는 나중에 더 자세히 또 얘기할 기회가 있을 것이라고 생각이 됩니다. 전주엽시 이주영 기자입니다. 아직 들어오지 않은 5개국 맞나요? 이거 어디에 있는지 좀 궁금하고 그리고 일본도 간척지대인데 우리랑 그 문제가 없었는데 좀 뭐가 달랐다고 보시는지. 제가 5개국은 어디 있냐? 158 중에 153이 들어왔습니다. 예, 당초 이제 참가하겠다고 등록을 했다가 굉장히 작은 단위의 국가들이 많이 있습니다. 뭐 2명, 3명 뭐 이렇게 하는 국가도 있는데 사정에 따라서 못 들어온 것으로 파악이 되고 있습니다. 또 마지막 두 번째 제가 일본 사례 말씀하셨죠? 예? 일본 간척지. 간척
그러니까 같은 간척지인데 일본도 2015년에 이제 세계 잼버리를 하기 전에 그 일본 잼버리 국가 내셔널 잼버리를 했는데 그때 무릎까지 빠지는 침수를 겪고 거기도 비슷한 거를 겪었는데 막상 2015년에 세계 잼버리 할 때는 무더위가 굉장히 심해가지고 거기 참가했던 몇 분한테 말을 들어보면 저희보다 더 더웠고 온열한다도 속출했다고 합니다. 그런데 이제 과정활동 중단 없이 정상적으로 했고 제가 세계연맹하고 이제 우리 이렇게 참 어려운 상황에서 잼버리 한다 그랬더니 모든 세계 잼버리가 8월에 하기 때문에 대부분 이런 것을 겪으면서 한다고 그렇게 답을 했습니다. 그러면 이상 브리핑 마치겠습니다. 지금 다음 질문이 다음 잠깐 일정이 있기 때문에 한 개만 말씀하시고 정리하겠습니다. 아까 그 책임 소재 관련해서는 주최국이 가지고 있다고 말씀을 해주셨는데 저희 오늘은 그 영내 외에 취재 허용된 구역들도 취재가 지금 불가했었는데 이렇게 결정된 배경이 뭔지가 좀 궁금해서요. 이거 설명 한번 부탁드리겠습니다. 그 가이드라인에 보면은 세계 연맹의 그 방침을 어떤 사안은 이제 따르게 거기 세세하게 돼 있는데 세계 연맹이 그 참가하고 있는 그 청소년들의 안전과 프라이버시를 위해서 중단을 해야 된다고 요구를 했고 저희가 이행을 한 것입니다. 어제도 그 제이콥이 제이콥 머레이가 참석을 해서 설명을 드린 걸로 알고 있습니다. 네, 이상 그럼 브리핑 마치겠습니다. 감사합니다. 내일 또 뵙겠습니다. 아까 미국도 안 들어왔네요. 지금 다른 해외 참가자가 그러시는데 미국 참가자들 안 들어왔다고 얘기하셔가지고 퇴영하시는 게 아니라 안 들어왔는데 어떻게 수용이 있다고 안 들어왔는데 어떻게 하신 거예요. 아까 얘기하신 시간을 가지고